بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھنے سننے والوں کو لاچی پوائنٹ سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بیرسٹر غور صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہے۔ خان صاحب سے ہڈیالہ میں ملاقات کے بعد ان کی پریس کانفرنس ہے، اور پہلی ملاقات ہے خان صاحب سے بیرسٹر غور صاحب کی یہ 24، 25، 26 اور 27 نومبر کے بعد۔ اور جتنی افواہیں تھیں کہ خان صاحب ہڈیالہ جیل میں نہیں ہے، وہ آرمی کی تحویل میں یا GHQ میں، یا ان کی صحت کافی خراب ہے، ان کو پوائزن دیا گیا ہے، یا کچھ بھی جو بھی افواہیں تھیں وہ سب دم توڑ گئی الحمدللہ۔ اور امید کرتا ہوں کہ جو بیرسٹر غور صاحب نے بولا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ آج کل ان پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ چلیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو آئیے پہلے ان کی وہ پریس کانفرنس دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا بشرا بی بی کے حوالے سے کیا بات ہوئی، کیونکہ ساری انگلیاں ان کی جانب اٹھ رہی ہیں کہ اگر وہ احتجاج کو سنجانی لے آتے، کیونکہ عمران خان نے آلریڈی کہا تھا کہ آپ سنجانی آ جائیں، اس حوالے سے ان کا کیا؟ دیکھو، خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے، چاہے ہم سنجانی تھے، چاہے ہم ڈی چوک تھے، کسی بھی جگہ میں ہیں، پروٹیسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں امپیکٹ ہوتا ہے۔ جہاں بھی پروٹیسٹ ہونا تھا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، اسپیشلی جب ابھی تک سارے لوگ آئے بھی نہیں تھے، تو اس لیے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک لفظ کہتی ہے، ون از ٹو مینی، ایک بندے کی شہادت بھی بڑی بات ہے۔ آپ اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاتے، گولی جس طرف سے بھی چلی، جس نے بھی چلائی، جیسے بھی چلی، گولی کی مذمت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ویسے غور صاحب یہ بتائیے گا کہ جو شہادتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں کہ اتنے لوگ جو ہے دیکھیں، میں اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج سب کو یہ کہوں، الحمدللہ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں، یا یہ کہ وہ ہڈیالہ جیل میں نہیں تھے، وہ بھی ساری خبریں غلط ہے۔ الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہے، ہم غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے۔ وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں، ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں، تا وقت یہ کہ ہمارے پاس اس کا ثبوت اور ڈیٹیل آ جائے، مسنگ پرسن کا ہو جائے کہ واقعی اس کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے ہمارا وہی فگر ہے جو آفیشلی دیا ہوا ہے۔ چار لوگ کھڑے ہیں، آپ جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے، آپ کی جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے، 4 لوگ، میں نے آپ کی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ان میں سے آپ کا ایک شخص بھی آپ 4-5 میں سے نہیں گیا۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو سر لیٹ می اسپیک، میں نے ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے 276 ہے، کوئی 2000 کہہ رہا ہے۔ آپ لوگ کہاں تھے؟ لوگوں کو کفن باندھ کے آ جائیں ڈی چوک، آپ کیوں نہیں آئے؟ یہی والی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی چوک میں آنا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہر لیڈر اسی وقت، چاہے سنجانی ہو چاہے ڈی چوک ہو، وہ ہر لیڈر ڈی چوک ہی پہنچے۔ کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ۔ ساری لیڈرشپ، سارے لوگ اکٹھے اپنے اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ تھے۔ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو تفرقہ ڈالتے ہیں، اس کی پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ باقی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ اپنے متعلقہ لوگ انشاءاللہ جا چکے ہیں اور ہر جگہ جائیں گے، اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ غور صاحب، اگر آپ کا ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا، لیکن جب لوگ شہید ہوئے، جب لوگ زخمی ہوئے، تو کم سے کم آپ ہسپتال تو ان کے لیے جا سکتے تھے تاکہ کوئی میڈیا بھی آپ کو دیکھو وزیر اعلیٰ، ایک منٹ پورا سوال کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں ڈی چوک آنا ضروری نہیں تھا، تو کیا وہ جو میسج سرکولیٹ ہو رہا تھا، نہیں، ہم نے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں، اس کا مطلب ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھو، میں نے نہیں کہا کہ ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا، یہ الفاظ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ ڈی چوک کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، سر ایک منٹ شاٹ، جہاں تک وہ لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہوئے ہیں، KPK میں لوگ آئے ہیں، KPK سے پنجاب سے بھی 1-2 زخمی وہاں آئے تھے، جو وہاں موجود ہیں لوگ، ان سب کے پاس جا رہے ہیں، سارے لوگ جا رہے ہیں، ان کی تیمارداری ابھی بھی کریں گے، ان کے لیے دعائیں بھی کی ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلنی چاہیے تھے، دیٹس اٹ۔ اچھا، ایک سیکنڈ، یہ بتائیے گا، عمران خان نے جب 24 نومبر کے احتجاج کا اعلان کیا، ہمارے سامنے بھی انہوں نے ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا، صرف انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہمارا مرکز ہوگا، جگہ انہوں نے فائنل نہیں بتائی۔ اس کے بعد متعدد سماعتیں ہوئی 2-3، اس میں بھی انہوں نے کہیں پر بھی ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد جب آپ کی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کی جب فائنل مومنٹ پہ بات ہوئی، تو اس میں سنجانی پہ انہوں نے ایگری کیا، اور آج بھی انہوں نے اس کی تردید نہیں کی سنجانی کی۔
उस पर उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि संजानी शहर से बाहर है, लेकिन इनकार नहीं किया। तो ये फैसला डी चौक का कहाँ पे हुआ, किसने किया और क्यों डी चौक की तरफ लोग गए? देखे, मैं कह रहा हूँ लोग इसलिए कह रहे हैं संजानी डी चौक कि वो शहादतों से तवज्जो हटा रहे हैं। जिधर भी होता गोली नहीं चलनी चाहिए थी। अगर हम डी चौक ना हम संजानी चलते, क्या वहाँ गोली चलनी चाहिए थी? क्या हम डी चौक आए? अभी रास्ते पर है, अभी वो पहुँचे भी नहीं है, अभी वो खड़े नहीं है, रास्ते पे हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं। क्या उसी वक्त गोली चलनी चाहिए थी? इसलिए हमारी ये इस्तदा है कि हमारा एक ही नैरेटिव वो ये कि ये होना नहीं चाहिए था। एक मिनट, आखिरी सवाल। 12 लोग आप कह रहे हैं कि शहीद हो गए, किसी की एक की FIR अभी तक नहीं दर्ज हुई। देखो, जहाँ तक FIRों की है वो हमने कहा हुआ है, सारे लोग हमेशा ऐसे कहते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, देखिए होता ये, आफ्ताब शेरपाव साहब की हुकूमत थी 90s में और निफाज शरीयत के लिए तहरीक चली। उस तहरीक में लोग शहीद हुए, वज़ीर आला चला गया, माफ़ी भी मांगी, कंपनसेट भी कर लिया, पर्चे भी दर्ज करवा लिए, जैसे भी बाद में करने थे कर लिए। मॉडल टाउन का भी हुआ, जो इम्पॉर्टेंट बंदे थे उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिए, कमीशन भी बना। इस वक्त भी हुआ है। ये तो हमारा मुतालबा है और रहेगा कि इसकी भी आप इंक्वायरी करें, इसके भी कमीशन बिठाएं। जिसने भी किया है, जिसने भी गोली चलाई है, उनके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई हो वो तो हो। हमारा सिर्फ कहना यही है, एक ही इस्तदा है कि देखो सारा टीम यही है कि गोली क्यों चली। बात पर पाबंदी लगाने का हुकूमत सोच रही है, उस हवाले से क्या लाएं? इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी नहीं लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, पुरअमन और पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल स्ट्रगल करेगी। हर पाकिस्तान के हर सूबे में इनकी नुमाइंदगी और इंशाअल्लाह नुमाइंदगी करते रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। आखिरी सवाल ले लें, ये बताइएगा कि ये जो कुछ हुआ है, ज़ाहिर है अली भाई की भी एक ऑडियो कल सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए। क्या पार्टी सतह पे इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका एहतसाब होगा? देखो, क्या हुआ, पार्टी हमेशा से अपने हर एक काम का एहतसाब करती है, लेकिन हमारी तरफ से जो कुछ है मैं सिर्फ ये इस्तदा करूं, कोई लीक नहीं होने चाहिए। वो जो भी लीक करता है, लीक की कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पार्टी सही होगी। थैंक यू। सारे बातें आपने की है, जो आपके कारकुनान हैं वो कहते हैं कि ये अंदर जो बातें होती हैं बाहर आके लोग आप पे यकीन करने को तैयार नहीं है, कहते हैं बाहर आके वो बातें बताई नहीं जाती है, तो कैसे यकीन करेंगे जो बातें आपने की हैं? देखो, मैंने जो बातें की है ये हमारे सारी लीडरशिप और बाकी सारे लोग यहाँ मौजूद थे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ कहूँ, मैंने खान साहब को बारहा कहा है कि मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद वो इंसान हूँ और पूरे एशिया का वाहिद पर्सन हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की 7वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब ने अली साहब की मौजूदगी में और इसके रहनुमाई में वो सीट अपनी मुझे दी है। मेरी खान साहब से कोई लालच नहीं है। मैंने ना आइंदा खान साहब से कोई ओहदा लेना है, ना कोई टिकट मांगना है। मैं खान साहब की हिदायत में कभी कमी बेशी नहीं करता, मैं वैसे भी किसी के नहीं करता। ये सारी बातें खान साहब की है और खान साहब के पैगाम हम लोगों को पहुँचाते हैं। उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी इस वक्त आयद होती है ना तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अस्पतालों में गया अपने कारकुनों का पता करने के लिए ताकि मीडिया कवरेज ही कम से कम मिल जाती, ना आपने FIR दर्ज कराने के लिए ना किसी कोर्ट में राब्ता किया, और दूसरा आपने कहा गोली क्यों चलाई। क्या आप बता सकते हैं कि गोली किसने चलाई? देखो, गोली किसने चलाई कोई इशू नहीं, जिसने भी चलाई गलत है, ये इंक्वायरी होती है। एक मिनट, जहाँ तक आप कहते हैं कि कौन लोग गए, कहाँ पर हुआ, ऐसी बात नहीं है। हमें 5 मरतबा, एक मिनट सुने तो सही, आप सुन लिया करें, सुन लिया करें। 5 मरतबा मेरी वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। 13 मरतबा हमने पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग हेल्ड की है। 17 पॉलिटिकल लीडर, मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता हूँ, 17 पॉलिटिकल लीडर मेरे घर आए। कल और परसों में इतनी जगह बिजी रहा कि मैं गवर्नर गुलाम अली साहब को टाइम नहीं दे सका था, इतनी पार्टी के काम थे। मैं मौलाना अब्दुल नसीब साहब आ रहे थे, पार्टी ही के कामों में इतना बिजी था कि वो को उसको सवाबी जाना पड़ा। तो हम सारे लोग बिजी हैं, बशमूल उसके सलमान राजा साहब के, सब के, हर अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं। हर बंदा गया है। सलमान राजा साहब आपके सामने हैं, ये उन शहदा के घर भी गए, ये जो ज़ख्मी हुए उनके लिए हुकूमत ने ऐलान भी किया है, KPK गवर्नमेंट ने, हम उनको 1-1 करोड़ रुपए भी देंगे। जितने भी शहदा है अक्रॉस द बोर्ड और जितने भी लोग हैं उनके लिए तीमारदारी भी कर रहे हैं और उनका हेल्प भी कर रहे हैं। इसके बाद कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होगा, जारी रहेंगे? देखो, फिलहाल मुज़ाकिरात का कोई नहीं कहते हम कुछ। थैंक यू।